हेलो सांग माने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांग माने मो सहित कथा हेबाकू चाहूथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि, मो नंबर नै मते कॉल करंतु, पूरा मजा मस्ती रे कथा हेबा। रामलालंक परिवार एक छोट घरे रहुथिले। गाँ मझिरे अवस्थित एही घर कंचा कांथ एवं खजुरी पत्रर छातरे तयारी होइथिला, किंतु एहार रौनक एहार निवासी मानक द्वारा थिला। रामलाल जणे स्तक्त मिजाज, कठोर स्वभाव, किंतु गाँरे सम्मानित व्यक्ति निज पत्नी सीतामाईंक सह रहुथिले। तांकर 3टी पिला थिले। सबुठारु बड़ पुओ कृष्ण, झियो द्रौपदी एवं सबुठारु छोट राधा। राधा गोकुलपुरर गलिगुड़िकरे एक चंचल चढ़ेई परि उड़ी बुलुथिला। तार हसगार पिलामानंक सह खेलुथिबा समयरे मंदिरर घंटी सहित मिसी जाउथिला। से धनस श्रेणीर छात्री थिला जे निज पाठपढ़ा सहित घरर छोटमोट कामरे मध्य हाथ बटाउथिला, साहाय्य करुथिला। राधार बड़ भौणी द्रौपदीर विवाह 2 वर्ष पूर्वरु बहुत धूमधामरे होइथिला। द्रौपदी एबे निज शाशुघरे रहुथिला, जहा गोकुलपुरठारु किछि घंटार दूररे थिला। कृष्ण घरर एकमात्र पुओ निज पितांक क्षेत्रे हाथ बटाउथिला एवं गाँ लोकंक मध्यरे निजर आज्ञाकारिता कारणरु जणाशुणा थिला। किंतु राधार हृदयरे एक खालीपण, शून्यता थिला। द्रौपदीर विवाह परे घरर सेही रौनक कमी जाइथिला, जहा पूर्वरु भौणी सहित हसथट्टारे भरी रहुथिला। राधा एका पड़ी जाइथिला, मात्र एबे एक नुआ मोड़ आसिबाकू जाउथिला। कृष्णर विवाह स्थिर होई जाइथिला एवं राधार हृदयरे खुशीर लडू फुटुथिला। नुआ भाउज सबितांको आशीर्वाद द्वारा घर पुणिथरे गंगाकूଳରେ हेउथिबा दीपावली परि जगमगाई झलसी उठिबो, एहा भाबी राधार पाद जमीरे लागुनथिला। गोकुलपुररे विवाह प्रस्तुति। गोकुलपुररे विवाह प्रस्तुति एमिति थिला जेमिति पूरा गाँ एक त्योहार पर्व पालन करुछि। रामलाल निजर एकमात्र पुअर विवाह पाई कौनसी कसर अभाव छाड़ी नथिले। घरकू आंबपत्रर तोरणरे सजागला। कांथगुड़िकरे रंगबेरंगर आलोकर झालर लगागला एवं अगणारे एक बड़ पंडाल छिड़ा करागला। सीतामाई गाँर स्त्रीमानंक सह मिसी विवाह पाई मिठा प्रस्तुत कले। जिलापी, लडू एवं बरफीर बास्ना पूरा घरे व्यापी जाउथिला। राधा निज सांगमानंक सह हळदी रसम पाई फूल चांगुड़ी सजाउथिला। सबितांक परिवार जे पाख गाँ माधवपुरर थिला, सेमाने मध्य विवाह पाई गोकुलपुर पहुंचिले। सबितांक कक्का गोपीनाथ जणे मध्यम दर्जार कृषक थिले, जे सबितांकु निज झियो परि पालिथिले। सबितांक बापा माँ अनेक वर्ष पूर्वरु एक दुर्घटनारे मृत्युवरण करिथिले एवं तांकर पालन पोषण गोपीनाथ एवं तांक पत्नी लक्ष्मी करिथिले। सबितांक सुंदरतार गोकुलपुररे धूम चर्चा थिला। तांकर बड़ बड़ आखि जहा गंगार गभीरता परिथिला एवं तांकर हस जहा चांदिनी राति परि चमकुथिला। समस्तंकु निजर दीवाना पागल करि देउथिला। विवाह दिन आसिला। मंदिररे हेउथिबा रीतिनीति परे कृष्ण एवं सबिता 7 फेरा नेले। राधा निजर नुआ भाउजंक सह प्रतिटी मुहूर्त भरपूर बंचिला। सेई सबितांक सह प्रति रसमरे सामिल रहिला। हातरे मेहेंदी लगाइला एवं निज क्यामेरारे प्रतिटी मुहूर्तकू कैद कला। विदाय समयरे सबितांक आखिरे लुह थिला, मात्र राधा तांकु कुंढाई धरी सांत्वना देला। भाउज एबे एहा तुमर घर, आमे समस्ते तुम सहित अछु। विदाय परे जेतेबेले सबिता गोकुलपुरर एही घरे पाद देले तो गाँर स्त्रीमाने तांकर स्वागत गंगा पाणीरे भरा कलश एवं दीपथाळी सहित करंती। राधा सबितांक हाथ धरी तांकु भितरकू आणे। घरर देहरी दुआर बंध उपरे सबिता निज पादरे चाउळ थाळीकू सामान्य ठेलंती, जहा हिंदू रीतिनीति अनुसारे खुशहाली समृद्धिर चिन्ह। किंतु राधार हृदयरे एक अजब बेचैनी, अस्थिरता उठे जेतेबेले से निज माँ सीतामाईंक मुहरे एक सर्दी भरी थंडा बा शुष्क हस देखे। सीतामाई जे विवाह प्रस्तुतिरे सबुठारु आगरे थिले, एबे खामोश अछंती। तांको आखिरे सेही गरम जोशी उष्मता गायब अछि जहा राधा विवाह पूर्वरु देखिथिला। राधा भाबे कि बोधुए माँ थकी जाइछंती, किंतु जेमिति ही अतिथि माने विदाय नियंती, घरर परिवेश बदली जाए। राधा को आशा थिला कि सीता माँ ताकू कहिबे कि सबितांकु तांको रूम पर्यंत छाड़ी आस, किंतु एहा बदलरे रामलाल जी सबुबेले कम कथा कहिबा बाला एवं स्तक्त मिजाज रहुथिले। हठात कृष्णंकु निजकू डाकी नियंती। रामलालंक रूम घरर एक कणरे थिला, जेउठारे से एका सोउथिले। सीतामाई एवं रामलाल वर्ष वर्ष धरी अलगारे रहुथिले, जहा गाँरे कौनसी नुआ कथा नथिला, कारण अनेक वृद्ध जोड़ींकर एही अभ्यास थाए। कृष्ण जी निजर नुआ दुल्हन कन्या सह हसथट्टा करुथिला। रामलालंक स्वर शुणिबा मात्रे गंभीर होई जाए। से खामोशीरे निज पितांक रूम आड़कू बढ़े।
ରାଧା ଯିଏ ସବିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଗଣାରେ ବସିଛି ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ। ସବିତା ନିଜର କନ୍ୟା ବେଶରେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲେ ଯେମିତି କୌଣସି ଅପସରାଙ୍କ ରାଣୀ ଜମିକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ତାଙ୍କର ନାଲି ଲହଙ୍ଗା, ଯାହା ଉପରେ ସୁନେଲି ଜରିର କାମ ଥିଲା, ଚାନ୍ଦିନୀରେ ଚମକୁଥିଲା। ରାଧା ସବିତାଙ୍କ ସହ କଥା ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା, ଗୋକୁଳପୁରର ଜୀବନ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣାଏ। ସବିତା ମୁସ୍କୁରାନ୍ତି, ହସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନଜର ବାରମ୍ବାର ରାମଲାଲଙ୍କ ବନ୍ଦ କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଉଠେ। ରାଧାର ହୃଦୟରେ ଏକ ଅଜବ ସନ୍ଦେହ ଉଠେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଝଟକି ଏଡ଼ାଇ ଦିଏ। ଏହି ସମୟରେ ସୀତା ମା ନିଜକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ରାଧାକୁ ଏହି କଥା ଅଜବ ଲାଗେ କି ମା ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି ଶୋଉଛନ୍ତି। ସେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ରାତି ରାତି ଜାଗୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ନୂଆ ବୋହୂ ଆସିଛି, ସେ କାହିଁକି ଏତେ ଚୁପ୍। ରାଧାର ହୃଦୟ ବେଚୈନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବିତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ରହେ। ସବିତା ରାଧାକୁ ତାର ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତି। ରାଧା କହେ କି ସେ ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ସବିତାଙ୍କ କଥାରେ ଏକ ଅଜବ ଉଷ୍ମତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଭୟ ଲୁଚି ରହିଛି, ଯାହା ରାଧାର ହୃଦୟକୁ କାଟୁଛି। ଏକ ଚକିତ କଲା ଭଳି ଆଦେଶ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ରାମଲାଲଙ୍କ ରୁମ୍ କବାଟ ଖୋଲେ। କୃଷ୍ଣ ବାହାରକୁ ଆସେ। ତାର ମୁହଁ ପଥର ପରି ଶକ୍ତ ଅଛି। ସେ ରାଧାକୁ ସବିତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଦେଖେ ଏବଂ କହେ, ରାଧେ, ତୁ ଏବେ ଯାଏଁ ଜାଗିଛୁ, ୟା ନିଜକୁ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼। ରାଧାକୁ କୃଷ୍ଣର ଲହଜା ସ୍ୱର ରୁଖା କଠୋର ଲାଗେ। ସେ କିଛି କହିବାକୁ ହିଁ ଯାଉଥାଏ କି କୃଷ୍ଣ ସବିତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବୁଲେ ଏବଂ କହେ, ସବିତା, ବାବା ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏହି ଶବ୍ଦ ରାଧାର କାନରେ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠେ ଯେମିତି କୌଣସି ବୋମା ଫୁଟିଛି। ସବିତାଙ୍କ ମୁହଁ ଏକଦମ ଧଳା ପଡ଼ିଯାଏ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଭୟ ଛାଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି। ରାଧାଙ୍କ ଜହନ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନର ତୋଫାନ ଉଠେ। ବିବାହର ପ୍ରଥମ ରାତିରେ କୌଣସି ଶ୍ୱଶୁର ନିଜ ବୋହୂକୁ ନିଜକୁ କାହିଁକି ଡାକନ୍ତି? ସେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ନିଜ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଠେଲିଦିଏ। ରାଧା ନିଜକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ତାର ହୃଦୟ ବାହାରର ସନ୍ନାଟା ନୀରବତାରେ କେଉଁଠି ହଜିଯାଏ। ରାଧା ନିଜ ରୁମ୍ ଝରକାରୁ ଝାଙ୍କେ। ସବିତା ନିଜର ଲହଙ୍ଗା ସମ୍ଭାଳି ରାମଲାଲଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାଦ ଭାରି ଅଛି, ଯେମିତି ସେ କୌଣସି ବୋଝ ତଳେ ଦବି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଧାର ହୃଦୟ ଧକ ଧକ କରେ। ସେ ନିଜ ବିଛଣାରେ ବସେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଖି ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାର ମନରେ ଏକ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଞ୍ଜେ, ବାବା ସବିତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଧା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କବାଟ ସାମାନ୍ୟ ଖୋଲେ। ସେ ଦେଖେ କି ସବିତା ରାମଲାଲଙ୍କରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଲୁହରେ ଭିଜି ଯାଇଛି। ସେ ଜାର୍ଜାର ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଉପରେ କୌଣସି ଭାରି ପଥର ରଖିଦିଆଯାଇଛି। ସବିତା ନିଜ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କାନ୍ଦ ରାଧାର ହୃଦୟକୁ ବିନ୍ଧି ପକାଉଛି। ରାଧା ଫେରି ନିଜ ବିଛଣାକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରାତିସାରା ନିଦ ଆସେ ନାହିଁ। ସେଇ ସକାଳ ଫଜର ଆଜାନ ପରେ କେଉଁଠି ଯାଇ ଶୁଏ। ସକାଳର ସଦ୍ମା ଶକ୍। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ରାଧାର ଆଖି ଖୋଲେ ତ ସେ ଏକ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଉଠି ବସେ। ଏହା ସୀତାମାଈଙ୍କ ସ୍ୱର। ରାଧା ତୁରନ୍ତ ନିଜ ଲିହାଫ୍ କମ୍ବଳ ଏକ ପାଖକୁ ଫିଙ୍ଗିଦିଏ ଏବଂ ରୁ ବାହାରକୁ ଆସେ। ଅଗଣାରେ ଏକ ନାଟକୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ସୀତାମାଈ ସବିତାଙ୍କ ଉପରେ ଚିଲାଉଛନ୍ତି, ଯିଏର ଏକ କଣରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଖାମୋଶ ଅଛି। ସୀତାମାଈଙ୍କ ରାଗ ଆକାଶରେ ଅଛି। ମୋତେ ମୁହଁ ଚଲାଉଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜମା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଖବରଦାର, ଯଦି ତୁ ମୋ କଥାର ଜବାବ ଦେଇଛୁ, ଚାଲଯାଇ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଜଣେ ଦିନକର ଦୁଲ୍ହନ ହୋଇ ବି ତୁ ତମିଜ, ଶିଷ୍ଟାଚାର ଶିଖିନୁ। ରାଧା ହଇରାଣ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସବିତା, ଯିଏ କାଲି ରାତିରେ ଦୁଲ୍ହନ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ଚାକରାଣୀ ପରୀରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାଲି ଲହଙ୍ଗା ଏବେ ଏକ ସାଧାରଣ ଶାଢ଼ୀରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ରାଧା ଆଗକୁ ବଢ଼େ ଏବଂ କହେ, ମା, ଜଳଖିଆ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଉଛି। ଭାଉଜଙ୍କର ତ କାଲି ବିବାହ ହୋଇଛି। ସୀତାମାଈ ରାଗରେ ରାଧା ଆଡ଼କୁ ବୁଲନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଆଁ ଭରି ରହିଛି। ସେ କହନ୍ତି, ଖବରଦାର ରାଧେ, ତୁ ଏହାର ହିମାୟତ ସମର୍ଥନ କରନା। ଆଜିଠାରୁ ଘରର ସବୁ କାମ ଏଇ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ, ଯିଏ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ସହ ବିବାହ ପରେ ଘରକୁ ଆସିଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଅଛି। ସେ ତଞ୍ଜ କଷୁଛି, ଥଟ୍ଟା କରୁଛି। ଆମର ତ ଶାଶୁଘରେ ନାକ କଟିଗଲା। ଆମର ଏକମାତ୍ର ଭାଇର ବିବାହରେ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ସବିତାଙ୍କ ଘରଲୋକ କ'ଣ ଦେଲେ? ନା ସୁନା, ନା କୌଣସି ଜେଭର ଅଳଙ୍କାର, ବସ୍ ଏକ ଖାଲି ହାତର ଦୁଲ୍ହନ, ଉଚ୍ଚା ଦୋକାନ, ଫିକା ପକ୍ୱାନ। ସୀତାମାଈ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦୁଃଖ କରନ୍ତି। ଆମର ଏକ ହିଁ ପୁଅ, ତାର ବିବାହରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇଲୁ। ଭାବିଥିଲୁ କି ସବିତାଙ୍କ ଘରଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ତ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି କଞ୍ଜୁସ୍ ଲୋକ ବସ୍ ନିଜ ଝିଅ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ରାଧାକୁ ନିଜ ମା ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦୁଃଖ ହୁଏ।
ସେ ବୁଝିଯାଏ କି ସବିତାଙ୍କ କମ୍ ଯୌତୁକ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଦଳିଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି। ସବିତା ଖାମୋଶିରେକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେ ମାଟି ଚୁଲିରେ ରୁଟି ସେକୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହର ଲହରୀ ଲୁଚୁଛି। ରାଧାର ହୃଦୟରେ ସବିତାଙ୍କ ପାଇଁ ହମଦର୍ଦୀ, ସହାନୁଭୂତି ଉଠେ। କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ। ରାଜ ରହସ୍ୟର ଗଭୀରତାରେ ଦିନ ଗଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଘରର ପରିବେଶ ଖରାପରୁ ଅତି ଖରାପ ହୁଏ। ସବିତାଙ୍କ ଉପରେ ସୀତାମାଈଙ୍କ କଠୋରତା ବଢ଼ିଯାଏ। ସେଇ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର କାମରେ ଲାଗି ରହନ୍ତି। କେବେ ଲୁଗା ଧୋଇବା, କେବେ କିଚେନ୍ ସମ୍ଭାଳିବା, କେବେ ଅଗଣା ଝାଡ଼ୁ ଦେବା। ରାଧା ଯେବେ ବି ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସୀତାମାଈ ତାକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେବେ ବି ଘରକୁ ଆସେ, ସବିତାଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରେ କି ସେ ଯୌତୁକ କାହିଁକି ଆଣିଲା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଯିଏ ନିଜ ମା ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଥିଲା, ଖାମୋଶ ରହେ। ସେଇ ସବିତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖେ କିନ୍ତୁ କିଛି କୁହେ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ରାତିରେ କୃଷ୍ଣ ରାମଲାଲଙ୍କରୁ ବାହାରିବା ପରେ ସବିତାଙ୍କୁ ଇସାରା କରେ କି ସେ ରାମଲାଲଙ୍କକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସବିତା ଯିଏ ପ୍ରତି ରାତି ଏହି ଆଦେଶରେ ସହମି ଡରି ଯାଆନ୍ତି। ଭାରି ପାଦରେ ରାମଲାଲଙ୍କକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପିଲା ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ସେ ହାପୁଥାନ୍ତି, କଷ୍ଟରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହୁଥାଏ। ରାଧା ଯିଏ ନିଜରୁ ଝାଙ୍କେ ଏସବୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତିତ ହୁଏ। ସେ ଭାବେ କି ଶେଷରେ ବାବା ଭାଉଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ଖାମୋଶ। ଗୋଟିଏ ରାତି ରାଧାରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲା। ରାତି 10ଟା ବାଜୁଥିଲା। ସେ ଦେଖେ କି ସବିତାର ଏକ କଣରେ ଲୁଚି କୃଷ୍ଣଙ୍କରେ କାହା ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଥରୁଛି। ମୋତେ ଏଠାରୁ ନେଇଯା। ଏହି ଲୋକମାନେ ମୋ ଉପରେ ଜୁଲମ କରନ୍ତି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ତ ଏକଦମ ଘଟିଆ, ଖରାପ ମଣିଷ। କାଶ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବି ସେସବୁ ସହନ୍ତା ଯାହା ମୁଁ ସହୁଛି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ନ୍ତା। ରାଧାର ପାଦ ଯେମିତି ଜମିରେ ଲାଗିଯାଏ। ସେ ଭାବେ କି ସବିତା କାହା ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସବିତାଙ୍କ ବାପା ମା ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ନିଜ କକାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର କୌଣସି ପୁରୁଷର। ରାଧା ଚୁପଚାପ ଫେରି ନିଜକୁ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ତାର ହୃଦୟ ବେଚେନ ଅଛି। ଛାତ ଉପରେ ରାଜ ରହସ୍ୟ। ଏକ ରାତି ରାଧାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗେ। ସେ କିଚେନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଲାଉଞ୍ଜ କବାଟ ଖୋଲା ଦେଖି ଅଟକିଯାଏ। ସେଇ ଭାବେ କି ରାତିର ଏହି ସମୟରେ କବାଟ କିଏ ଖୋଲିଲା। ସେ ବାହାରକୁ ଝାଙ୍କେ ତ ଦେଖେ କି ସବିତା ଅଗଣାରୁ ଛାତ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଧାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସନ୍ଦେହ ଉଠେ। ସେ ଚୁପଚାପ ସବିତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଯାଏ। ଛାତରେ ପହଞ୍ଚି ରାଧା ଲୁଚି ଦେଖେ। ସବିତା ଜଣେ ଯୁବକକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ବିକ୍ରମ, ମୋତେ ଏହି ଜାହାନ ଦୁନିଆରୁ ନିଜାତ, ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ମୁଁ ଏସବୁ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହି ଘର ମୋ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଧାର ହୋସ ଉଡ଼ିଯାଏ। ଏହି ବିକ୍ରମ କିଏ? କ'ଣ ସବିତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରେମିକ ଅଛି? ରାଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଚାହେଁ କି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗାଇ ସବିତାଙ୍କ ଅସଲିୟତ ସତ୍ୟ କହୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଉପରେ କାବୁ ରଖେ। ସେ ଯେମିତି ହିଁ ଫେରି ଲାଉଞ୍ଜରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦେଖେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଖିରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ସେ ପଚାରେ, ରାଧେ, ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ସବିତା କେଉଁଠି? ରାଧା ଘବରେଇ ଡରିଯାଏ। ସେ କହେ, ମୋତେ ଘବରାହଟ ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅଗଣାରେ ତାଜା ପବନ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଏହି ସମୟରେ ସବିତା ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଆନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ। ରାଧା ତୁରନ୍ତ କହେ, ମୁଁ ଏବଂ ଭାଉଜ ଦୁହେଁ ଅଗଣାରେ ବସିଥିଲୁ। ସବିତା ରାଧାର କଥାକୁ ପୁଷ୍ଟି କରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଚାଲିଯାଏ। ରାଧା ସବିତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ସବିତାଙ୍କ ହକିକୁତ ସତ୍ୟତା। ପରଦିନ ସବିତା ରାଧାଙ୍କକୁ ଆସନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରିୟା, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାନ୍ତି କି ସେ ରାତିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ରାଧା ସିଧା ପଚାରେ, ଭାଉଜ, ସେ ଛାତରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଭେଟିଥିଲେ? ସେ କିଏ ଥିଲା? ସବିତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ପଳ ପାଇଁ ଭୟ ଚମକେ। ପରେ ସେ ରାଧାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି କହନ୍ତି, ସେ ମୋ ଭାଇ ବିକ୍ରମ। ମୋ ବାପା ମା ମରିବା ପରେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କକା ଗୋପୀନାଥ ପାଳିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରମ ବଡ଼ ହେଲା, କଙ୍କା ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଯେମିତି ସେ ନିଜର ଅଂଶ ନ ମାଗୁ। ବିକ୍ରମ ଛୋଟମୋଟ ଚାକିରି କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଏକ ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ମୁଲାଜିମ କର୍ମଚାରୀ ଅଛି। ସେ ମୋତେ ଏହି ଘରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ରାଧା ହଇରାଣ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ସେ ପଚାରେ, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି କହିଲେ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଭାଇ ଅଛି? ସବିତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ରାଧେ, ଏହି ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ମୋ ଉପରେ ଜୁଲମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତ ମା ମୋ ସହ ଚାକରାଣୀ ପରି ବ୍ୟବହାର କରେ। ତ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ କେବେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତ ବାବା, ସେ କୌଣସି ଭଲ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି।
ରାଧା ପଚାରେ ବାବା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାନ୍ତି? ସବିତାଙ୍କ ରୁହ ଆତ୍ମା ଥରି ଉଠେ। ସେ କହନ୍ତି କୌଣସି ଦିନ ନିଜେ ଯାଇ ଦେଖିନେବ। ମୁଁ ସେସବୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ସତ୍ୟର ସାମ୍ନା ରାଧା ଫଇସଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରେ କି ସେ ନିଜେ ସବିତାଙ୍କ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରାମଲାଲଙ୍କୁ ଯିବ। ସେ ସବିତାଙ୍କୁ ନିଜରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଏବଂ ରାତିରେ ସବିତାଙ୍କ ନାଲିଯୋଡ଼ା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଘୁମଟା ବାହାର କରି ରାମଲାଲଙ୍କୁ ଚାଲିଯାଏ। ରାମଲାଲ ତାକୁ ସବିତା ଭାବି କହନ୍ତି ଆସ ସବିତା ଆଜି ମୋର ଶେଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ମୁଁ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖୁଛି। ଏହି ଜୀବନ୍ତ ଛେଳିକୁ କାଟ ଏବଂ ତାର ରକ୍ତ ଏକ ପାତ୍ରରେ ପକାଇଦିଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବି ଏବଂ ଦୌଲତ ଧନର ଗଦା ଲଗାଇ ପାରିବି। ରାଧାର ହୋସ ଉଡ଼ିଯାଏ। ତାର ପିତା କଳା ଯାଦୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ରାମଲାଲ 3ଟି ଜୀବନ୍ତ ଛେଳି ବାହାର କରନ୍ତି ଏବଂ କହନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଜମା କରିଦିଅ। ସେ କହନ୍ତି କି ଆଜି ଶେଷ ରାତି। ଏହାପରେ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେରୁ କରାଇ ପାରିବେ। ରାମଲାଲ କିଛି ଓଲଟାପାଲଟା ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ରାଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦହଲି ଥରିଯାଏ। ରାଧା ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ହାତ ଲଗାଏ ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ଘୁମଟା ଉଠାଏ ଏବଂ କହେ ବାବା ଏହା ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏହା ଗୁନାହ ପାପ ଅଟେ। ଆପଣ ଏମିତି କର୍ମରୁ ଅଜାବ ଦଣ୍ଡର ହକଦାର ହୋଇଯିବେ। ରାମଲାଲ ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖି ସକ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧରେ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ରାଧେ ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ରାଧା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହେ ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ଭାଉଜ ହୋଇ ଆସିଥିଲି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭୁଲ କାମରୁ ରୋକିପାରିବି। ବାବା ଏହା ଗୁନାହ ଅଟେ। ଆପଣ ନିଜ ଝିଅମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଏମିତି କରନ୍ତେ ତ କ'ଣ ଆପଣ ବରଦାସ୍ତ ସହ୍ୟ କରନ୍ତେ? ରାମଲାଲ ଖାମୋଶ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି କି ସେ ଏସବୁ ଦୌଲତ କମାଇବା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ। ରାଧାର କଥାରୁ ତାଙ୍କର ଜମିର ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଏହି ଅମଳ କାମରୁ ବାଜ ନିବୃତ୍ତ ଆସନ୍ତି। ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଏବଂ ଖୁସହାଲ ଅନ୍ତ ରାଧା ସବିତାଙ୍କୁ କହେ କି ସେ ନିଜ ଭାଇ ବିକ୍ରମ ସହ ତାର ବିବାହ କରାଇଦେଉ। ରାଧା ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାଉଜଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲମ କଲେ ତେବେ ବିକ୍ରମ ମୋଠାରୁ ତାର ବଦଲା ନେବ। ଏହି ଧମକ ଘରଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ। ସୀତାମାଈ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ରବୈୟା ବ୍ୟବହାର ସବିତାଙ୍କ ସହ ବଦଳିଯାଏ। କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଶିଖେ। ରାଧାର ବିବାହ ବିକ୍ରମ ସହ ହୋଇଯାଏ। ବିକ୍ରମ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ରାଧାର କଦର ସମ୍ମାନ କରେ। ରାଧାର ବୁଦ୍ଧିମାନିରୁ 2ଟି ଘର ବସେ। ସବିତା ନିଜ ଘରେ ଖୁସି ରହନ୍ତି ଏବଂ ରାଧା ନିଜର ନୂଆ ଘର ବସାଏ। ଗୋକୁଳପୁରର ଲୋକମାନେ ରାଧାର ହିମ୍ମତ ସାହସ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାକୂଳରେ ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟି ଏକ ନୂଆ ଆଶାର ନଭିଦ ଖବର ଶୁଣାଏ ଏବଂ ରାଧାର କାହାଣୀ ଗାଁର ପ୍ରତିଟି ଝିଅ ପାଇଁ ଏକ ମଶାଲେ ରାହ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବନିଯାଏ।